اگر دل تھک جائے تو اسے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ ابھی زندہ ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ سادگی ایک ایسی شان ہے جسے بڑے بڑے لوگ نہیں پہن سکتے۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ تنہائی برا وقت نہیں مگر ضروری وقت ہوتا ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں ہوتی، لوگ کرتے ہیں۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت کسی کو نہیں بتایا جاتا مگر احساس ضرور دیا جاتا ہے۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو دل سے اترا ہو، زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اس لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لیں تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ کمر میں اکڑن ہو تو جان لو تمہاری ہڈیاں کیلشیم کی کمی کا شکار ہیں۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی رہے تو جان لو تمہاری غذائیں صحیح سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر نیند نہ آئے تو جان لو تمہارا دماغ پریشانی میں ہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارے نظام ہضم سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ہوں تو جان لو تمہارے گردے تھک گئے ہیں۔ اگر دانت صبح کھٹے لگیں تو سمجھ لو تمہارا جگر کمزور ہو رہا ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں تو سمجھو تمہارے جسم میں وٹامنز کی کمی ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن سیاہ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جائیں تو سمجھو تمہارے خون میں آکسیجن کم ہے۔ پیٹ کے بالکل اوپر درد ہو تو جان لو تمہارا معدہ تیزابیت کا شکار ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ اگر صبح اٹھتے ہی چکر آئیں تو سمجھ لو تمہارا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہوں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہو تو جان لو تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہے۔ اگر کان بجنے لگیں تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔
अगर सूंघने की कुव्वत कम हो तो जान लो तुम्हारे दिमाग की रगें कमज़ोर हैं। आंखों के सामने तारे नज़र आएं तो समझो तुम्हारा ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पेशाब की बदबू तेज़ हो तो समझो तुम्हारे जिस्म में इन्फेक्शन है। अगर हाथ पांव सुन्न हो रहे हों तो जान लो तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। कमर के नीचे दर्द हो तो समझो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में मसला है। अगर खांसी रात को बढ़ जाए तो जान लो तुम्हारे फेफड़ों में बलगम जमा है। अगर हर वक्त थकावट रहे तो जान लो तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन कम है। अगर सीने में जकड़न हो तो जान लो तुम्हारा दिल सही तरह खून नहीं पंप कर रहा। जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़े तो समझो तुम्हारे जिस्म में विटामिन डी की कमी है। पिंडलियों में दर्द रहे तो समझो तुम्हारी नसों में खून जम रहा है। थोड़ी नींद और ज़्यादा नमाज ज़िंदगी में रोशनी भर देती है। जिसने अपने नफ्स को शिकस्त दे दी, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही छुपा होता है। नाज़रीन, दिल की गहराइयों में उतरने वाली बातें वही होती हैं जो सच्चाई से निकलती हैं, वरना ज़बान का शोर इंसानों तक पहुंचता है लेकिन दिलों तक कभी नहीं। जो शख्स सब्र की हकीकत को समझ लेता है वो जान लेता है कि तकदीर कभी जालिम नहीं होती। इंसान ही जल्दबाजी में रब के फ़ैसलों को समझ नहीं पाता। दुनिया की मोहब्बत समंदर के नमक की तरह है, जितना ज़्यादा पियोगे उतने ही प्यास बढ़ेगी, लेकिन जो अल्लाह के ज़िक्र का पानी पी ले वो हमेशा के लिए सैराब हो जाता है। इंसान का असल इम्तिहान ये नहीं कि वो खुशी में कैसा है, बल्कि ये है कि वो तकलीफ़ में कितनी खूबसूरती से ख़ुद को संभाल लेता है। हर रात जब दुनिया सो जाती है तो कुछ दिल जागते हैं जो रब के सामने अपने दुख रख देते हैं, और वही दिल सुबह सुकून के साथ तलू होते हैं। जो अपने गुस्से को काबू में रखना सीख ले वो दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को जीत लेता है, और ये ही सबसे बड़ी जीत है। हर इंसान अपने अंदर एक खामोश जंग लड़ रहा है। कुछ इसे हार जाते हैं और कुछ इसे पूरे वक़ार के साथ जीत कर अपनी मिसाल कायम करते हैं। जिसने अपने दिल को अल्लाह की रज़ा के सपुर्द कर दिया वो कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि अल्लाह से मांगा हुआ रास्ता कभी अंधेरी गलियों में नहीं जाता। दुनिया की रौनकें दिल को लुभाती ज़रूर हैं, मगर इनका मज़ा सिर्फ़ वही जानता है जो ये भी जानता है कि असल ठिकाना इन सब से आगे है। इंसान की औकात तब खुलती है जब इसे इख्तियार मिल जाए। जो इख्तियार में आजिज़ रहे वो ही असल में बड़ा इंसान होता है। प्यार, इज़्ज़त और एतमाद, ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, और एक भी कम हो जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। हर तकलीफ़ तुम्हें किसी बड़े मकाम की तरफ ले जा रही होती है। बस इंसान जल्दबाज है, वो दर्द देख लेता है मगर इसके पीछे छुपी हिकमत नहीं देख पाता। दुनिया में सबसे मजबूत वो इंसान है जो टूटकर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि इसका सहारा खुद कोई इंसान नहीं बल्कि इसका रब होता है। इंसान जब अपने रब के फ़ैसलों पर राज़ी हो जाता है तो दुनिया की हर आजमाइश उसके लिए हल्की हो जाती है, जैसे कांटा फूल बन जाए। जो शख्स अपनी गलतियों को समझकर बदल जाता है वो दरअसल अपने लिए नई तकदीर लिख रहा होता है, क्योंकि बदलने का फ़ैसला सबसे मुश्किल होता है। खामोशी बड़ी कीमत है, ये दुश्मन को बेचैन करती है, दोस्त को मुतमईन करती है और अक्ल वाले को सोचने का वक़्त देती है। ज़िंदगी का राज यही है कि हर चीज़ को उसके असल मकाम पर मोहब्बत से बढ़कर इज़्ज़त जीती जाती है, और इज़्ज़त से बढ़कर दिल। जिसे ये समझ आ गई कि दुनिया चंद सांसों का सफ़र है, वो रंजिशें पालने के बजाय दिलों को जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि वक्त बहुत कम है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुक्रिया।